रहा ऐवान बाला हमेशा मुझसे नाराज़, क्योंकि अवाम के मसाइल की निशानदेही करता हूँ बाआवाज़ बुलंद। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ BB1 न्यूज़ पर। PP 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਹੀਦ ਗੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ PP ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਲਬਾਈਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ PTI ਦਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਵਿਰਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਰ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੜ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੱਤ ਤਰੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹ ਨਾ ਤਰੋੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ है कि इलेक्शन ही नहीं बना नजर आता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान प्रिंस शाहिद भुट्टा बाआवाज़ बुलंद प्रोग्राम में। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि जलालपुर जट्टा एक ऐसी धरती है जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है कि वो जो मुआशरती तामीर व तरक्की में, इलाकाई तामीर व तरक्की में, आवाम की खुशहाली में अपना गायब किरदार अदा करते आ रहे हैं। आज प्रोग्राम जो बाआवाज़ बुलंद है उसमें हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने फलाह इंसानियत के लिए अपनी बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। कोई खेलों का मैदान हो या आवाम पे किसी किस्म का कोई कुदरती आफत हो, बढ़ चढ़ के वो शख्सियत हिस्सा लेती आ रही हैं। सियासत के मैदान में आए, उनकी अपनी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ताजर बरादरी के हवाला से खिदमात को देखते हुए गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्हें चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रॉपर्टी बिल्डर्स भी नामजद किया। और इसके साथ साथ आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका सियासत के मैदान में क्यों आना ज़रूरी हुआ, क्या वो समझते हैं कि सियासत ही वो वाहिद मैदान है कि जो अवामी खिदमत में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा सकता है, या क्या वो लूट मार के लिए आ रहे हैं सियासत में। मेरी मुराद आपकी जानी पहचानी शख्सियत महर बिलाल, जिन्हें लोग काका महर के नाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महर बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका, खैरियत से? मेरा ख्याल है आज जो है ना आपसे पंजाबी में, चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान यहाँ पे पंजाबी है, पंजाबी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और क्यों ना पंजाबी में गपशप हो जाए। जी ज़रूर भुट्टा साहब। तो नाज़रीन, जिस तरह कि मैं जनाब को इजाज़त ले ली महर बिलाल साहब को कि अज असी पंजाबी दे विच ताकि जटकियां जियां गल्लां करांगे तो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ भी आवेगी कि की कह रहे हैं। तो जनाब महर बिलाल साहब, तुसी जनाब खैरियत नाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी रफाई कमां दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे रहे, अचानक जिहड़ा वे सियासत दे विच आउण दा की मकसद बनिया? सब तो पहले तो भुट्टा साहब मैं तुहाडी शुक्रिया अदा करना वा कि तुसीं मेरे रिहायशगाह ते आए हो अपनी टीम नाल BB1 न्यूज़ नाल। दूसरी गल तुसें सवाल किया सियासत विच आवन दा। सियासत मैं बड़े चेर तो मैं सियासत दे विच, ते अमली तौर ते मैं हूण आया वां। की वजह वे, क्यों मजबूरी इन्नी कादी आ गई? क्या तुसी इलैक्शन लड़न वास्ते आ रहे हो या किस मकसद वास्ते आ रहे हो? मैं इलैक्शन लड़ना, इलैक्शन के नाम PP 32 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन ऐलान किया। मैं ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਹੀਦ ਗੁਲ। एक दौर दौरा शुरू हो चुके हैं इलैक्शन का, की वजह है वो ज़्यादा टाइम इत्थे नहीं दे रहे? मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, मैं ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਮੰਨੇਗੀ? नहीं इंशाअल्लाह ताला चंद दिन तक वो आ जाएंगे तो कंपेन का हिस्सा बनगे। तो बिलाल साहब ये दसो कि जड़ा तुसी माशाल्लाह बड़े रफाई काम कीते, आवाम की खिदमत की, ताबेदारी की, क्या तुसी समझते हो कि जड़ी मौजूदा हल्के की सियासत है ये भी तुसी अपना एक कदम जमान दे विच कामयाब हो जाओगे? इंशाअल्लाह कुछ दिन पहला मैं अपनी रिहायशगाह दे इत्थे जिथे तुसी बैठे हो मैं प्रोग्राम कीता सी, ते मीडिया दे भी आया सी प्रोग्राम, ते सारे लोगों ने वेखे ही होना। मैं बुलादियां सारे शहर दी इकट्ठियां कीतियां ही हैं। अलहमदुलिल्लाह उन्होंने साडे हक विच फैसला दिता। आवाम नूं तुसी की समझदे हो कि भी इन्नी तुहाडे नाल चाहत ते मुहब्बत है वे, वो तुहाडी मुहब्बत वास्ते आए सन या रोटी वास्ते आए सन? इहदे च नो डाउट कि तुसी बहुत अच्छा प्रोग्राम कीता,
ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਬੈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਵਾ ਬਣਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਹੈ, PTI ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਲੇ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੇਖ ਲਓ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ PP 32 ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੜੋਂ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਫਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਬਾਬਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ MP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਲ ਬਾਬਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਫਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੋਸਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ MP ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ 100 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਚਲੋ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਖਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। ਅਮਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜੀ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਾਤ। ਬਿਲਾਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਟਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून क्या और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि आ तीन मेन पार्टियां ने सारे हल्के दे विच, क्या तुसी समझदे हो कि जलालपुर जट्टां नूं लिफ्ट कराणगे? मैं तुहानूं ना ब्रेकिंग न्यूज़ अज दे देना ते शेर रशीद वाली नहीं इहनूं ब्रेकिंग न्यूज़ समझना, क्योंकि उहदियां गल्लां अक्सर झूठियां हुंदियां ने। तुहाडे ਇਹ ਵੀ ਨਾ PP 32 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਤਲਕ ਬੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਨਾ ਨੂਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ PP ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨੂਨ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫ ਦਾ ਸ਼ਜਾਦ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ PDM ਨਾਲ ਧਾ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, PTI ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸੈਨ ਲਈ ਆਪ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਭਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਜਾਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PP 32 ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤਰੀਕ ਲਬਾਈਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ PTI ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਨ ਦਾ ਤੇ PP ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਈਆਂ, ਕਾਫ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਾਫ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਖਲਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ਜਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਲੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਵਣ ਨਾ ਹੋਵਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 20 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਵਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਖ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਪੜੀ, ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ। ਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 60,000 70,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? ਸਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦੇ ਆਵੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੀਪੀ 32 ਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਲਾਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਤਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਏਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਬਲਾਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੈयद मोहसिन अली शाह साहब होन, चौधरी अली वड़ाई साहब होन, या डॉक्टर फरहान मीर साहब ने, चौधरी अफगन फरूक वड़ाई साहब, जी बिल्कुल बड़ियां कदावर शख्सियात ने। बेशक क्या ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਫਿਲ ਵਾਕਈ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੱਤ ਤਰੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਨਾ ਤਰੋੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਉਨੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਉਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਫਿਲੋ ਕੇ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਭਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫੀ ਹੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੜ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 1997 ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1997 ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟਾਂਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਉਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ? ਕਿਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ NA 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਵੋਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ? ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵਿਰਸੇ ਚ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਵਿਰਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੁੱਟਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।